Now I'm going to explain about Internet of Things. Means what is the definition of Internet of Things? Why do Yes, we sir. need IoT? What are the benefits of IoT? And what are the features of IoT? Simply, I want to discuss about IoT definition. What are the application areas? Means in which fields, in which areas we are using this Internet of Things. Next one, what are the characteristics of IoT? So here, first one, Internet of Things defines simply, we know internet, network of networks. All the hardware devices are connecting with the networks. Means example devices, our smartphones, systems, vehicles, Yes, sir. different appliances we can connect. We can connect devices, various devices, vehicles connected. In our home appliances also, you can connect with your smartwatch. You can connect with your AC. You can connect with your washing machine and all the various things, other items you can connect. Why that are connecting automatically means that are embedded with sensors, that are embedded with different sensors, different softwares, and that are mixed with other technologies. Please try to Yes, sir. understand why all the hardware devices are connected with network or internet. Why? Because that are already fixed with sensors, which sense that softwares and other technologies. So obviously that all objects are able to collect and exchange the data over the internet. That is the main purpose of network, for communication purpose and exchanging the data. Uh, you can transfer the data from one place to another place and from one person to another person. Yes, sir. Yeah, please try to understand. IoT defines, it refers mainly network of physical objects. సో ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మనం ఏం చెప్తాం? మన స్మార్ట్ ఫోన్ డైరెక్ట్ మొబైల్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ఐఓటీ. ఏసీ, Yes, sir. బిఫోర్ రీచింగ్ హోమ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ యువర్ రూమ్ కూల్, by using Wi-Fi feature, by using Bluetooth feature, you are connecting your AC at your home to make your Yes, sir. room cool. Even some auto, because of automation, some vehicles also connected with that. So like that, various items are fixed with sensors, different various softwares, and some other technologies. We are working with IoT. So because of that only, you are able to collect the data first. You are able to exchange the data. అంటే డేటాని తీసుకుంటున్నాం, at a time డేటాని ట్రాన్స్ఫర్, mutually you are going to transfer the data over the internet. So the main idea behind the IoT is communication should be easy with the centralized systems to perform automatically. Suppose at your home you forgot the switch off చేయడం మర్చిపోయావు. So by using a Wi-Fi feature, you can off that. Means smarter decisions you can make. It extends user features and user experiences. So anything, suppose security cameras, you can check, you can control your smartphones. Suppose health devices, you can check. Suppose tomorrow onwards you are going to start running. You can work with the fitness trackers, smart watches. Means how many steps you done, how many calories you done, everything you can monitor, and you can share entire the data about your health. And you can check uh, your heart condition also. Smart cities, especially using IoT, they are going to manage traffic. They are going to save energy levels because of IoT in our real time. Yes, sir. Yeah. You have any doubt about the definition? No, sir. Very simple. Internet means the purpose of is network of network, which is used to transfer the data, means which is used to exchange the data. Next one, things.
which things are, means which are hardware devices are connected with that. Best example I said just now. What are the various devices connected? How to use that? That is only IoT. Just for automation purpose, just you want to perform anything easily, that purpose. So Yes, sir. whenever you discuss about what are the main applications of IoT, in everywhere we are using IoT for data driven purpose and to work efficiently, to do automation, and to improve user experiences purpose we are using. Suppose smart Yes, sir. homes, by using remotely you can control suppose lights, automatically night అయితే lights on అవుతాయి because of IoT things. Smart cameras, Yes, sir. yeah, doorbell cameras, you know that ring doorbell cameras, and smart locks. Suppose you forgot to lock that, automatic గా అదే లాక్ చేసుకుంటది because of IoT things, Yes, just sir. for security purpose. Voice is audible, Siddhartha? Yes, sir. Okay. Next one, voice assistants. Suppose మీ devices లో Alexa, Amazon Alexa feature is there, Google Assistants. These all are IoT devices. You are connecting with that to improve user experiences. That purpose. Suppose in the health and remote, if you want to monitor your health, so I said very clearly, Apple Watches and other various devices, you can check your sleep timings, you can check your heart rate, you can check all your physical activities, how much time you walked, how Sir, much time screen you done brisk only walking. one screen share అవ్వట్లేదు. What, Siddhartha? సార్ ఇది స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు సార్, ఓన్లీ వాయిస్ వస్తుంది. Voice వస్తుందా? స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. Wait. That device is not available with me. అంటే అది స్క్రీన్ చేసే డివైస్ లేదు. ఎస్ సార్. యువర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ సార్, అర్థమవుతుంది సార్. యా. అంటే నేనేమంటానంటే, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నీకు మెయిన్ పాయింట్స్ ఐ విల్ సెండ్ యూ కంటెంట్. ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. అంటే మనకి ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ఓరియంటెడ్ కాదు కదా, సో అవును సార్. విత్ మీ దట్ వైట్ బోర్డ్, అది ఏమంటారు, డిజిటల్ ప్యాడ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ విత్ మీ. హలో. ఎస్ సార్, అర్థమైంది. ఓకే సిద్ధార్థ. సో దట్ ఈస్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్. ఇన్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు వెంటిలేటర్స్ లో యూ కెన్ సీ, యూ కెన్ మానిటర్ పేషెంట్ కండిషన్ ఇన్ రియల్ టైమ్, అండ్ యూ కెన్ సెండ్ దట్ డేటా టు healthcare people. Next one, telemedicines also. Yes, sir. Patients directly interact with the healthcare providers. Means person to person they are going to visit. Next one, disease management. Means they are going to identify total body conditions. These are the various uses, especially in the healthcare. Next one, when you come to Yes, sir. industries, industrial level, మనకి ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఈ IoT అనేది, how it will be useful in the industries. సో ఇండస్ట్రీస్ లో మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ మెషిన్స్ ఉంటాయి. అంటే వేరియస్ పంప్స్ ఉండొచ్చు, టర్బైన్స్, ఎంజిన్స్ ఉండొచ్చు. అందులో మళ్ళీ సెన్సార్స్, you have different sensors. That sensors monitors the performance, and that sensors are going to predict failures
before they happens. Means they are going to save energy and time. Next one, smart manufacturing. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఇండస్ట్రీయే కదా, అంటే ఫ్యాక్టరీస్లో రియల్ టైంలో Yes, sir. ప్రొడక్షన్ జరిగేటప్పుడు వైల్ డూయింగ్ ఏ ప్రొడక్షన్ దట్ ప్రోడక్ట్స్లో ఫాల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేసి బిఫోర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ అప్ ఏ ప్రోడక్ట్ బ్లూ ప్రింట్. యాజ్ పర్ బ్లూ ప్రింట్ ఇట్ కమ్స్ ఆర్ నాట్, ఎవ్రీ టైమ్ యూ కెన్ మానిటర్ దట్. That improves the productivity of your product, and that's reduces wastage and waste of time. అంతే కదా, మనకి Yes, sir. వేస్టేజ్ తగ్గింది అంటే వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఆల్సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్. Yes, sir. యా. నెక్స్ట్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సపోజ్ గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, జిపిఎస్. Yes, దే sir. ఆర్ Idea ఉంది, యూజింగ్ sir. ఐఓటీ సెన్సార్స్. ఐఓటీ సెన్సార్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాక్ దట్ ఆల్ షిప్మెంట్స్. అంటే మీకు మనకి డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ సేయింగ్ యు ఆర్డర్డ్ వన్ థింగ్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ when it will be shipped, everything. Yes, Real sir. time updates you can get about that stock and which location that goods are available, everything you can see. And one more important, robots. In industrial automation, robots we are using, that is also IoT tool, and that are the automated systems in the factories. So you can easily control by using these IoT devices. Whenever controlling capacity is there by in your hand, automatically that will be more flexible for the user. Yes, sir. ఇది ఇండస్ట్రీస్ లో యూజ్ చేస్తారు, అంటే వైల్ ప్రిపేరింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ మిషన్స్ లో సెన్సార్స్, దట్ సెన్సార్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ టెక్నాలజీ, విత్ ద నెట్వర్క్. ఇటు వస్తే మళ్ళీ Yes, sir. రోబోట్స్ లో కూడా డిఫరెంట్ డివైజెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద నెట్వర్క్, that are called IoT devices. And by using different applications, you are going to operate, you are going to use that devices. Next one, smart cities. Yes, sir. Another application area is smart cities. How it will be useful in the smart cities, IoT things, how it will be useful, especially to manage traffic. Suppose traffic lights ఉంటాయి, automatically you are able to see yellow, you are able to see red color, and you are able to see what is another color, green color. Yes, sir. Because of that, devices are having sensors that are programmed, that are connected with the technologies. Next, cameras. Automatically మీరు ఎప్పుడైతే మన వెహికల్ when you violate traffic rules, automatically you will get challans. Yes, sir. Have you faced that? Yes, sir. I did. Yeah, because of IoT things, cameras connected with that, that are they are going to optimize, they are going to monitor traffic flow and reduce the problems in real time. Next, smart parking. Suppose IoT sensors ఏం చేస్తాయంటే, they are going to detect Yes, sir. where the parking spots are available. It provides that information, especially for the drivers, through their apps. Automatically that reduces your time searching for parking. అంతే కదా, మనకి పార్కింగ్ ఎక్కడ చేయాలో ప్లేస్ అదే ఆ యాప్లో మనం చూడొచ్చు. నెక్స్ట్, అనదర్ థింగ్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద ప్లేసెస్ ఆర్ అవైలబుల్. అనదర్ థింగ్ ఈస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ యువర్ టైం వేస్ట్ ఉండదు. నెక్స్ట్ వన్, Yes, sir. పబ్లిక్ సేఫ్టీ అండ్ సర్వేలెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం ఇది. అంటే స్మార్ట్ కెమెరాస్ అండ్ సెన్సార్స్ ఏం చేస్తాయంటే, ఇప్పుడు పబ్లిక్ స్పేసెస్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఏరియాస్ లో వెన్ ఎవర్ దట్ కెమెరాస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ సర్వర్, ఆటోమేటికల్లీ దట్ ఇంప్రూవ్స్ సేఫ్టీ ఫర్ ద పీపుల్. నెక్స్ట్ వన్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం వీఆర్ డిస్కసింగ్ వన్ విత్ స్మాల్ లింక్ బికాస్ ఆఫ్ IoT. We are connected with application, that application supported by mobile phone, smartphone, and that is connected with the network.
Internet of thing. It is a Internet of thing. Next one, public safety and surveillance. We discussed that. Next one, energy management. So we have smart meters. Suppose మనకి at home you can see geyser. Geysers ఏమవుతాయి అంటే ఆఫ్టర్ గెటింగ్ పీక్ టెంపరేచర్ ఆటోమేటిక్ కట్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఆటోమేషన్ అంటాం దాన్ని. ఆటోమేటిక్ కట్ ఆఫ్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఎస్ సార్, ఆటోమేటిక్గా డివైస్ ఆఫ్ అయిపోతుంది సార్. ఆటోమేటిక్ గా డివైస్ ఆఫ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఐఓటీ థింగ్ ఓన్లీ. ఎస్ సార్. మనం ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద ఐఓటీ కంట్రోల్డ్ థింగ్స్. ఇప్పుడు మనకి కొన్ని లైట్స్ ఉంటాయి. నైట్ సమ్ పర్టికులర్ లైటింగ్ తక్కువైనప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా లైట్స్ అనేవి ఆన్ అయిపోతాయి. వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ లైట్ ఫ్రమ్ సన్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ లైట్స్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. సో దీస్ ఏరియాస్ ఇన్ స్మార్ట్ సిటీస్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఐఓటీస్. సపోజ్ అగ్రికల్చర్ means farming, that is nothing but agri technology. How they are using? Suppose IoT sensors ఉంటాయి కదా, that by using that sensors you can see, మీకు ల్యాండ్ ఉంది, ఆ ల్యాండ్ లో మీరు సమ్ ప్లాంట్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఫార్మింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో Yes, ఆ sir. సాయిల్ ఫస్ట్, ఆ సాయిల్ లో అంత క్యాపబిలిటీ ఉందా లేదా, యూ కెన్ చెక్ బై యూజింగ్ సెన్సార్స్. యూ కెన్ మానిటర్ దట్. నెక్స్ట్ వన్, ఆ సాయిల్ ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఇట్ కెన్ బేర్ ఆర్ నాట్, యూ కెన్ చెక్. ఆ సాయిల్లో దట్ పర్టికులర్ న్యూట్రియంట్ లెవెల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్, అవన్నీ కూడా మనం ఫార్మర్స్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఆ సాయిల్ సపోర్ట్స్ ఫర్ విచ్ క్రాప్, అది ఏ పంటకి ఆ సాయిల్ సరిపోతుంది అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్రాప్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్రాప్స్. నెక్స్ట్ వన్, డ్రోన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు డ్రోన్స్ ఏమైపోతాయి అంటే సపోజ్ అటానమస్ వెహికల్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఈ డ్రోన్స్ అన్ని కూడా ఎంబెడెడ్ విత్ ఐఓటీ సెన్సార్స్. Yes, sir. అవి ఫ్రీక్వెంట్ గా మానిటర్ చేస్తాయి. మనం యూజింగ్ దట్ డ్రోన్ షాట్స్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ యువర్ క్రాప్. యూ కెన్ అసెస్ యువర్ క్రాప్ హెల్త్ అండ్ యూ కెన్ మానిటర్ యువర్ పెస్టిసైడ్స్ లెవెల్స్ అండ్ యూ కెన్ అప్లై అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్, యూ కెన్ అప్లై వేరియస్ పెస్టిసైడ్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్ గా అవే పెస్టిసైడ్స్ కూడా వేస్తూ ఉంటాయి క్రాప్ కి. అది కూడా ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ఐఓటీ థింగ్స్. నెక్స్ట్ వన్, అనిమల్స్ కూడా మనం మానిటర్ చేయొచ్చు, దాని హెల్త్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ మానిటర్. సపోజ్ వెన్ యూ కనెక్ట్ విత్ అనిమల్స్, దీస్ డివైజెస్ దట్ డిటెక్ట్స్ వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ దట్ ఆర్ ఫేసింగ్. ఇక యు నో వెరీ వెల్ క్లైమేట్ అండ్ వెదర్ మానిటరింగ్. సో వెదర్ స్టేషన్స్ ఆల్సో యూజింగ్, suppose farmers need weather conditions. Why? Because as per weather changes they need to plan their crops. అంటే when planting Yes, ఎప్పుడు వేయాలి, ఎప్పుడు sir. వేస్తే కరెక్ట్ గా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ కండిషన్స్ నుంచి. హౌ టు ప్రొటెక్ట్ దట్. సో అక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు, ప్లాంటింగ్ లో అండ్ Yes, sir. ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఫెర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ మనం ఈ ఐఓటీ టూల్స్ తోనే మనం చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రీక్వెంట్లీ బై యూజింగ్ డ్రోన్స్ యూ కెన్ మానిటర్ యువర్ ప్లాంట్స్, అక్కడే యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, వెన్ Yes, యూ sir. కమ్ టు రీటైల్ అండ్ కన్స్యూమర్ గుడ్స్, హౌ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. సపోజ్ రీటైల్ మీన్స్ ఏ స్టోర్. Store means which are having products. You can check which products are available, which products are not available. Automatically you can get some alerts, notifications from that stores. You can make personal shopping by connecting retailers. They are going to use IoT data. Suppose అంతెందుకు మీకు, సపోజ్ మింత్రాలో ఒక ప్రోడక్ట్ if you want to delivery, if you want to Yes, sir. take purchase, Yes, sir. automatically based on your interest they are going to show such kind of products. అంతే కదా, Yeah, మన అంతే sir. ఫేవరెట్స్ ఏంటి, మన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అనేది వెన్ యూ గివ్ దట్ ఆప్షన్ మనకి ఆటోమేటిక్గా అందులో నుంచి నోటిఫికేషన్స్, మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి ఫ్రమ్ దట్ యాప్. Yes, sir. యా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్మార్ట్ షాపింగ్, పర్సనలైజ్డ్ షాపింగ్.
by using mobile apps, that you can see all the discounts and all the recommendations and all the offers. Suppose smart payment system, this is very very important. మనము without knowing that person, means that is contactless payment, we have to pay that amount. So digital wallets are there. By using that wallets, digital wallets, you can monitor transactions and you can make payment. That is nothing but contactless. Nowadays online shopping anta ante kada, we are not paying directly. Yes, sir. Yeah, these all are the various uses, especially in the retail and consumers areas. నెక్స్ట్ వస్తే ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఎలా యూజ్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ త్రూ రోడ్, త్రూ వాటర్, త్రూ ఎయిర్, 3 ways కదా Yes, సిద్ధార్థ్? sir. Yes, sir. మనకి ఎప్పుడైతే త్రూ వాటర్లో మనకి వాళ్ళు సముద్రంలో వెళ్తూ ఉంటారు, ఖచ్చితంగా ఈ ఐఓటీ డివైజెస్ ఏం చేస్తాయంటే, జిపిఎస్ ఎనబుల్డ్ డివైజెసే కదా ఇవన్నీ కూడా ఐఓటీ డివైజెస్. ఇవి ఈ డివైజెస్ ఏం చేస్తాయంటే ట్రాక్స్ ద లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే ఎటు సైడ్ వెళ్ళాలి టు త్రూ ద సీ నుంచి మనకి ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ హౌ టు మూవ్, ఆ ట్రాక్ చూపిస్తాయి అవి. ఇంకోటి sir. స్పీడ్ కూడా మరీ ఓవర్ స్పీడ్ వెళ్ళకూడదు, ఎందుకంటే సముద్రంలో మనకి అవి అన్నీ ఉంటాయి కదా, సైక్లోన్స్, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్పీడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ మానిటర్స్. ఐఓటీ డివైజెస్ tells for that people. And routes, that shows tracks means route locations. Simply by going short location, automatically you are going to reduce your fuel. నెక్స్ట్ వస్తే మనకి రియల్ టైంలో ప్యాకేజెస్, ఇప్పుడు మనం ఒక ఆర్డర్ పెట్టాము ఒకటి, ఇమ్మీడియట్గా మనకి అందులో బై యూజింగ్ దట్ సెన్సార్స్, షిప్పింగ్ కంటైనర్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, ఎవ్రీథింగ్ అప్డేట్స్ యూ కెన్ గెట్. Temperature, what is the temperature of that in that area, what is the condition, and you are able to see that or not, everything it tells. Next one, autonomous vehicles we are using. Autonomous means self driving cars, that are the best example for IoT technology. Trucks, drones to communicate with other vehicles and infrastructure. Self driving cars also provides safety and that performs efficiently. Yes, sir. యా, నెక్స్ట్ వన్ స్మార్ట్ ట్రాఫిక్ సిస్టమ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. సో రియల్ టైంలో ఎక్కడ ట్రాఫిక్ ఫ్లో ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది, ఆల్ ద డేటా యూ విల్ గెట్. సో ఒక రూట్లో ఎక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు ఆటోమేటికలీ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు చేంజ్ అదర్ రూట్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? Traffic control అవుతుంది. నో, నీకు టైం సేవ్ అవుతుంది కదా. Yes, sir. Time save. ఒక ఏరియాలో వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు, ఆ ఏరియాలో ట్రాఫిక్ చాలా హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ ఉంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు ముందే తెలిస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ హౌ టు రీచ్ దట్ ఏరియా ఫ్రమ్ అనదర్ రూట్. Yes, sir. ఆటోమేటికల్లీ నువ్వు వేరే రూట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు టైం సేవ్ అవుతుంది. Yes, యు ఆర్ sir. గోయింగ్ Time టు save. సేవ్ యువర్ టైం. Yes, అట్లా sir. దీస్ ఆర్ ద ఐఓటీ డివైజెస్ ప్రొవైడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. నెక్స్ట్ వన్, ఎనర్జీ అండ్ యూటిలైజెస్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం? మనకి చెప్పాం కదా, స్మార్ట్ మీటర్స్ ఉంటాయి. ఆ మీటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే, ఇప్పుడు గీజర్స్ అంటే పర్టికులర్ టెంపరేచర్ తర్వాత మనకి ఆటోమేటిక్గా కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వస్తే మనకి బోర్ ఆన్ చేసుకుంటాం, Yes, sir. అది కూడా వైఫై కనెక్ట్ అయ్యి ఆన్ చేసుకోవచ్చు, ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, అదే కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. వాటర్ వేస్టేజ్ కాకుండా. Yes, sir. యా, నెక్స్ట్ వన్, గ్యాస్ కన్జంప్షన్ ఆల్సో. Everything, when you arrange all the meters, you can use properly that because of IoT devices. Next వస్తే solar panels. By using solar panels you can save real power by using IoT devices. Wind turbines you can use, and these are the renewable energy sources, there also we are using IoT devices. Next one, leak detection. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పెద్ద గ్యాస్ పైప్ లైన్ ఉంటుంది,
సో అక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ ఐఓటీ సెన్సార్స్ ఉంటాయో ఆబ్వియస్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు get message where leaks Yes, are sir. there, where that pressures are there. You can respond quickly to prevent that waste and damage. ఈజీగా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఎన్వైర్మెంటల్ లో హౌ టు యూజ్ దట్. ఎన్వైర్మెంటల్ Yes, sir. ఎన్వైర్మెంటల్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం? ఈజీ. ఇప్పుడు మనకి ఢిల్లీలో ఎప్పుడు పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంది అంటారు. వై? ఆ ఎయిర్ క్వాలిటీ చెక్ చేస్తారు కదా Yes, sir. సెన్సార్స్. బై యూజింగ్ ద ఐఓటీ సెన్సార్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిటెక్ట్ దట్ పొల్యూటెంట్స్. ఇప్పుడు మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఉంటుంది. అది సమ్ పర్సంటేజ్ ఎంతో కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటికల్గా అక్కడ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఇన్ ద ఎయిర్. అక్కడ దట్ ప్రొవైడ్స్ రియల్ టైమ్ డేటా టు ఇంప్రూవ్ ద పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాలసీస్. నెక్స్ట్ వన్ హౌ టు చెక్ వాటర్ క్వాలిటీ. ఆ వాటర్ క్వాలిటీ ఎలా చెక్ చేస్తారంటే ఆ వాటర్లో ఉన్న పిహెచ్ లెవెల్స్, Yes, sir. కంటామినేషన్ లెవెల్స్, ఆ వాటర్లో ఉన్న టెంపరేచర్ ఆల్సో మ్యాటర్స్ ఎలాట్. మరి ఓవర్ టెంపరేచర్ ఉంటే అది మనకి క్వాలిటీ వాటర్ కాదు కదా. Yes, sir. యా. సో ఈ బై యూజింగ్ ఇవన్నీ కూడా బై యూజింగ్ ఐఓటీ డివైజెస్ యూ కెన్ చెక్. నెక్స్ట్ వస్తే వైల్డ్ లైఫ్. వైల్డ్ లైఫ్లో ఎలా చెక్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఐఓటీ సెన్సార్స్ వెన్ యూ ఫిక్స్ సమ్ ఏరియాస్ అక్కడ మీరు కెమెరాస్ అరేంజ్ చేస్తే ఫ్రీక్వెంట్లీ యూ కెన్ చెక్ ఆ ఏరియాలో వైల్డ్ లైఫ్ మూమెంట్ ఉందా లేదా. యూ కెన్ Yes, sir. గెట్ డేటా. యూ విల్ గెట్ సమ్ అలారమ్స్ కూడా వస్తాయి మనకు. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్. ఎన్వైరన్మెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీఆర్ డిస్కసింగ్. డిజాస్టర్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే లైక్ ఎర్త్ క్వేక్స్, ఫ్లడ్స్, వైల్డ్ ఫైర్స్, ఇవన్నీ కూడా డిజాస్టర్స్. Yes, sir. ఇవన్నీ కూడా మనకి బికాస్ ఆఫ్ ఐఓటీ డివైజెస్ ఇఫ్ యూ డిటెక్ట్ ఆల్ దీస్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ రియాక్ట్ ఫాస్ట్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ పీపుల్ క్యాన్ రెస్పాండ్ ఫాస్ట్ ఐఓటీ డివైజెస్ వల్ల. Yes, sir. అది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం. హౌ టు యూజ్ ఎడ్యుకేషన్ సపోజ్ ఇన్ ద క్యాంపసెస్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ స్మార్ట్ క్లాస్ రూమ్స్. అంటే ఇంటరాక్టివ్ వైట్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, కనెక్టెడ్ sir. ప్రొజెక్టర్స్ ఉంటాయి. క్లాస్ రూమ్లో ప్రొజెక్టర్స్ కనెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ వైట్ బోర్డ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. స్మార్ట్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి. సెక్యూరిటీ పర్పస్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు. సర్వైలెన్స్ కెమెరాస్, అవి ఒక Yes, చోట sir. కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్స్ కూడా మనం డైరెక్ట్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం అయింది అంటే వాళ్ళకి మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్ స్టూడెంట్ ట్రాకింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటికల్లీ స్టూడెంట్స్ అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై. దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ మెసేజెస్ ఆటోమేటికల్లీ, ఇంత పర్సెంట్ ఉంది నీకు, ఇంకా యూ నీడ్ టు కమ్ రెగ్యులర్లీ అనేసి. దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ థింగ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు various areas we are using IoT devices. Sidhu, are you understanding? Yes, sir. మీకు ఎక్కడైనా డిఫికల్ట్గా ఉందా? లేదు సార్, అర్థమవుతుంది. ఓకే, గుడ్. సో ఇంకా మనము వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీన్స్ ఫీచర్స్. దీనికి మనకి ఏమేమి ఉండాలి అంటే ఈ ఫీచర్స్ అన్ని మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ ఆల్ దీస్ ఫీచర్స్ ప్రాపర్లీ మీన్స్ అప్లికేషన్స్ ప్రాపర్లీ, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఫర్ IoT థింగ్స్, IoT ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. Yes, sir. దీంట్లో మనకి మెయిన్ గా అంటే ఇప్పుడు మనం హోమ్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం, హెల్త్ కేర్ లో, ఇండస్ట్రీస్ లో, స్మార్ట్ సిటీస్ లో, డిజాస్టర్ లో, అగ్రికల్చర్ లో, ఇలా వేరియస్ ఏరియాస్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సక్సెస్ఫుల్లీ. సో అలా ప్రతి చోట యూజ్ చేయాలంటే మన డివైజెస్ కి ఏ ఫీచర్స్ ఉండాలి ఈ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, కనెక్టివిటీ అనేది ఉండాలి. అంటే అది కనెక్షన్ కి మనకి సపోర్ట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏసీ ఉంది, ఏసీకి వైఫై ఫీచర్ లేదనుకో నువ్వు మొబైల్ నుంచి ఆపరేట్ చేయలేవు కదా. ఐ కరెక్ట్? Yes, sir. ఆ వైఫై ఫీచర్ ఉంటే ఆటోమేటికల్లీ మొబైల్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి ముందే Yes, sir. బిఫోర్ రీచింగ్ హోమ్ యూ కెన్ ఆన్ దట్. అంటే వైఫై Yes, మీన్స్ వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ఐఎమ్ టాకింగ్. సపోజ్ బ్లూటూత్ ఆల్సో వైర్లెస్. yes, sir. Why not?
వైర్లెస్ కనెక్ట్ అయిపోతావు. సపోజ్ వైర్డ్ అంటే మనకి విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ వైర్. ఎస్ సార్. అది కనెక్టివిటీ ఉండాలి. కనెక్టివిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మెయిన్ ఎబిలిటీ టు కనెక్ట్ డివైజెస్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ టు ద ఇంటర్నెట్. ఫస్ట్ మన డివైస్, మన స్మార్ట్ ఫోన్ నెట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. అదర్ సైడ్ ఆల్సో అది నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే దెన్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ దట్ సైడ్ అండ్ దిట్ సైడ్ పీపుల్ విల్ కమ్యూనికేట్. అదర్వైజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఎస్ అప్పుడు సార్. మనం వైర్లెస్ టెక్నాలజీస్, వైర్డ్ టెక్నాలజీస్ వీఆర్ యూజింగ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ. వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ? మీన్స్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐఓటీ డివైజెస్. అంటే మనము ఇప్పుడు యువర్ యూజింగ్ అనదర్ వర్షన్ మొబైల్, ఐఎమ్ యూజింగ్ అనదర్ వర్షన్ మొబైల్. ఇట్లా డిఫరెంట్ మొబైల్స్ కూడా ఆపరేట్ చేసుకోగలగాలి మనం. దట్ షుడ్ బి సపోర్ట్స్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ టు వర్క్ టుగెదర్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. అంతేనాక? అంతే సార్. ఇప్పుడు నీ మొబైల్ వేరే, నా మొబైల్ వేరే, బట్ విత్ నెట్వర్క్ వీఆర్ కనెక్టింగ్. దట్స్ వై ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ సార్. యా. సో ఇక్కడ ఆ ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ అనేది మనకి ఉండాలి. బట్ బోత్ ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఇంటర్లింకింగ్ గా డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నెట్వర్క్ HTTP, హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, అది ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ వన్ వెబ్సైట్ టు అనదర్ వెబ్సైట్. ఒకటి నుంచి ఇంకో దానికి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వస్తే ఆటోమేషన్. మనకి ఆటోమేషన్ అనే ఫీచర్ లేదనుకో, యు ఆర్ అనేబుల్ టు కంట్రోల్ ద డివైజెస్. అంటే ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ద డివైజెస్ వితౌట్ ఎనీ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్. అంటే మనం స్విచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్విచ్ చేయట్లేదు, నీ మొబైల్ నుంచే ఏసీ ఆన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ అండ్ యాక్చుయేటర్స్. అవి ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ గ్యాదర్స్ ద డేటా అండ్ ట్రిగ్గర్స్ హ్యాపెన్స్ దట్ యాక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆప్షన్. అంటే టెంపరేచర్ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు, లైట్స్ ఆన్ చేయొచ్చు, అలర్ట్స్ మెసేజెస్ కూడా సెండ్ చేయొచ్చు. గాట్ మై పాయింట్? ఆటోమేషన్ మీన్స్ ఎస్ సార్. without manual interference, means intervention. Automatically, if any human being is performing, that is nothing but automation. Yes. Because of automation, you will get ability to control that. Yes, sir. Yeah. నెక్స్ట్ వస్తే ఇప్పుడు మనము ఒక నలుగురు సిస్టమ్స్ వాళ్ళ వైఫై కూడా మనం హ్యాక్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ ఐఓటీ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి, ఆటోమేషన్ ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ వన్, స్మార్ట్ సిస్టమ్స్. సో స్మార్ట్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దట్ కెన్ మేక్ డెసిషన్స్ అటానమస్లీ. అంటే సపోజ్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే మనకి ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి కదా మొన్న, రిజర్వాయర్స్ ఉంటాయా? రిజర్వాయర్స్, సిద్ధార్థ్, హలో. రిజర్వాయర్స్ లో ఏమైతుంది అంటే రెయిన్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటర్ తక్కువనే ఉంటుంది. హెవీ రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కిందికి, అంటే సముద్రంలోకి వదిలేస్తారు వాటర్. అక్కడ ఈ ఆటోమేషన్ వల్ల ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వస్తుంది అనేసి. సో ఆ వాటర్ ఫ్లో, బేస్డ్ ఆన్ వాటర్ ఫ్లో, దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ డెసిషన్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ స్మార్ట్ ఐఓటీ సిస్టమ్స్. సో సింప్లీ ఆటోమేషన్ అంటే ఏం లేదు, మనకి ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ అనేవి తగ్గుతాయి, అంటే హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ తగ్గుతుంది, ఆటోమేటికల్గా టైం సేవ్ అవుతుంది. యా. నెక్స్ట్ వస్తే అనదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈజ్ డేటా కలెక్షన్ అండ్ సెన్సింగ్. డేటా కలెక్షన్ అంటే ఈ ఐఓటీ డివైజెస్ వల్ల ఏం చేస్తాము అంటే మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ మన హెల్త్ పర్పస్ ఒక యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసాం మన ఫోన్లో, అది ఆటోమేటిక్గా సపోజ్ ఎన్వైర్మెంట్ టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ టెంపరేచర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎన్ని స్టెప్స్ వేసామో అన్ని డీటెయిల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అదే ఎన్వైర్మెంటల్ సంబంధించిన డివైస్ అయితే ఎయిర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, వాటర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ చెక్స్.
హెల్త్ రిలేటెడ్ అయితే హార్ట్ రేట్ ఎంత, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత, ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సపోజ్ అసెట్స్ కూడా ట్రాక్ చేయొచ్చు మనం. ఒక ఏరియాలో సపోజ్ ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఇన్ ఫ్యూచర్ మేబీ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. Yes, sir. Everything you can assess because that sensors plays Yes, sir. crucial roles that works continuously whenever you have energy in your device. You can analyze that by using your own ideas. Next one, రియల్ టైమ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అనేది కూడా అనదర్ ఫీచర్. Yes, ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే, రియల్ టైమ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అనేది సపోజ్ మెషినరీ వర్క్ చేస్తున్నాం, పెద్ద ప్రోడక్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు సడన్లీ ప్రోడక్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎనీ మోటార్ ఈజ్ వైబ్రేటింగ్ నాట్ యూజువల్లీ, అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, డిఫరెంట్ సౌండ్ ఈజ్ కమింగ్. సౌండ్ వచ్చేటప్పుడే నువ్వు ప్రాబ్లం ప్రెడిక్ట్ చేస్తే yes, sir. ఆటోమేటికల్లీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఈజీలీ యూ కెన్ సాల్వ్ దట్. Right, sir. అంతే కదా. అంతే సార్. బికాస్ ఆఫ్ ఐఓటీ ఇట్ షోస్ దట్. ఇప్పుడు మనకి వెహికల్స్ కి డిజిటల్ మీటర్ ఉంటుంది, అక్కడ చూపిస్తుంది ఏదైనా మనకి సపోజ్ ఇండికేటర్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఆన్ ద స్క్రీన్. అప్పుడు ముందే ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ప్రాబ్లం ఎవ్రీథింగ్, యూ కెన్ రెక్టిఫై దట్ ప్రాబ్లం. ముందే దాన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటాం కదా. అది రియల్ టైమ్ డేటా ప్రాసెసింగ్. దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్, వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఫర్ అనాలిసిస్ పర్పస్. వీ డిస్కస్డ్ హెల్త్ మానిటరింగ్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు దీని నుంచి. నెక్స్ట్ వన్, స్కేలబిలిటీ, అనదర్ ఫీచర్. స్కేలబిలిటీ అంటే ఏం లేదు, నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఎక్కువ కనెక్ట్ అయినాయనుకో ఆటోమేటికల్లీ మనకి ఏమవుతాయి, నెట్వర్క్ అనేది మనం ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉండాలి. am I Yes, correct? sir. Yes, sir. అంతే సార్. నెట్వర్క్ ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటే యు ఆర్ అనేబుల్ టు కనెక్ట్ మోర్ డివైజెస్, ఎక్కువ కనెక్ట్ చేసుకోలేం. సో Yes, ఆ sir. స్కేలబిలిటీలో నెట్వర్క్ ఉండాలి అండ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉండాలి, ఎక్కువ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి. దట్ మీన్స్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ టు స్టోర్ డేటా. ఆటోమేటికల్లీ ప్రాసెసింగ్ మీన్స్ కంప్యూటింగ్ చేయొచ్చు మనం. Yes, sir. యా, ఈ స్కేలబిలిటీ అంటే ఇట్ మేక్ షూర్స్ దట్ ఐఓటీ సిస్టమ్ క్యాన్ గ్రో విత్ డిమాండ్ అండ్ అకామిడేట్ దట్ షుడ్ బి అడాప్ట్ న్యూ ఫీచర్స్. అంటే కొత్త ఫీచర్స్ ని కూడా అది మనకి సపోర్ట్ చేసేలా ఉంది యాజ్ పర్ ద టైం. నెక్స్ట్ వస్తే సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ ఫీచర్ మీన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే ఎస్పెషల్లీ మనకి డేటా ఎన్క్రిప్షన్. ఎన్క్రిప్షన్ సిద్ధార్థ్? Yes, sir. ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? Yeah, yes, అంటే డేటా సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం ఇన్స్క్రిప్షన్ చేసి పంపిస్తారు సార్. అంటే ఏం లేదు, ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఇప్పుడు నీ ఫైల్ నేను హ్యాక్ చేశాను, Yes, sir. నాకు ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డిక్రిప్షన్ బోత్ తెలిస్తేనే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు హ్యాక్ యువర్ ఫైల్ సక్సెస్ఫుల్లీ. Yes, sir. ఎలా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నార్మల్ టెక్స్ట్ ఇంటూ సైఫర్ టెక్స్ట్. నార్మల్ గా ఉన్న టెక్స్ట్ అనేది సైఫర్ టెక్స్ట్ లో కన్వర్ట్ అయితే, సైఫర్ టెక్స్ట్ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ అండర్స్టూడ్ బై ద యూజర్, ఆ పర్సన్ కి Yes, sir. అండర్స్టాండ్ అవ్వదు. అప్పుడు అవ్వదు. డిక్రిప్షన్ కూడా అతనికి తెలిసి ఉండాలి. వెన్ అవును ఎవర్ సార్. యు నో డిక్రిప్షన్, ఇట్ కన్వర్ట్స్ సైఫర్ టెక్స్ట్ టు నార్మల్ టెక్స్ట్. Yes, sir. దెన్ ఓన్లీ దట్ పర్సన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. అర్థమైంది సార్. నెక్స్ట్ వన్, అథెంటికేషన్ అండ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. అంటే ఇప్పుడు మనకి గూగుల్లో నీ మెయిల్ ఉంది, నీ Yes, మెయిల్, sir. నాకు నీ మెయిల్ ఐడి తెలుసు, బట్ ఐ డోంట్ నో పాస్వర్డ్, బట్ ఐ Yes, వాంట్ టు sir. సీ యువర్ మెయిల్ డీటెయిల్స్. నేను ఏదో Yes, sir. ఒకటి ట్రై చేసే పాస్వర్డ్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఓపెన్ సక్సెస్ఫుల్లీ? No, sir. నో, దట్ ఈస్ అథెంటికేషన్. అంటే Yes, sir. ప్రాపర్ గా కరెక్ట్ డేటా మీరు ఎంట్రీ చేస్తేనే అది మనకి ఓపెన్ అవుతుంది, లేదంటే ఓపెన్ అవ్వదు. దట్ Yes, ఫీచర్ sir. ఆల్సో హ్యావ్ ఐఓటీ డివైజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన ఫోన్ లో ఉంటది ఏది, ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఫీచర్. నీ ఫేస్ బదులు నా ఫేస్ ఇస్తే లాక్ ఓపెన్ అవుతుంది.
Yes, sir. కాదు, నీ There are, మొబైల్లో నీ ఫేస్ రికగ్నిషన్ పెట్టుకుంటావు. వెన్ ఐ షో మై ఫేస్, నాట్ పాసిబుల్ టు యూజ్ దట్ డివైస్. right, sir. దట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ కదా అది. Yes, ఐఓటీ sir. డివైజెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఫీచర్ అంటున్నాను. నెక్స్ట్ వన్, సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అండ్ ప్యాచింగ్. అంటే సపోజ్ సడన్గా ఎవరో ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేశారు, సమ్ పర్టికులర్ డివైస్ నుంచి, సమ్ యూ ట్రై టు లాగిన్ Yes, sir. అని, యూ విల్ గెట్ నోటిఫికేషన్ మెసేజెస్. అండ్ డేటా ప్రైవసీ ఫీచర్ ఆల్సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్. అంటే ఎట్లా అంటే Yes, దట్ sir. పర్టికులర్ డేటా షుడ్ బి ఓపెన్డ్ బై దట్ పర్సన్ అండ్ దట్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్ బై దట్ పర్సన్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రైవసీ రెగ్యులేషన్స్ అని ఉంటాయి, కొన్ని రూల్స్ Yes, ఉంటాయి, ప్రైవసీ రూల్స్. అంటే పర్సనల్ ఆర్ ఎనీ సెన్సిటివ్ డేటా కలెక్టెడ్ బై ఐఓటీ డివైజెస్ ఉంటాయి. అంటే అది హెల్త్ కావచ్చు, ఏదైనా లొకేషన్ కావచ్చు, yes, లేదా sir. సమ్ అదర్ థింగ్స్ కావచ్చు, కాన్ఫిడెన్షియల్ డీటెయిల్స్, దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ హ్యాండిల్డ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రైవసీ రెగ్యులేషన్స్ దట్ పర్సన్. Yes, sir. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే లోయర్ పవర్ కన్జంప్షన్ అయి ఉండాలి. ఎక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్ అయితే మనం ఎక్కువసేపు యూజ్ చేయలేం కదా. అంటే బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ అయి ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా. సో దట్ షుడ్ ఆపరేట్ ఫర్ లాంగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్, సో వితౌట్ ఫ్రీక్వెంట్ రీఛార్జింగ్. అంటే రెగ్యులర్గా ఛార్జ్ చేయాలి ఎవ్రీ టైం అంటే ప్రాబ్లం Yes, sir. కాబట్టి, అది ఇంకో ఫీచర్ ఏముండాలి దానికి, లో పవర్ కన్జంప్షన్ అయి ఉండాలి. అంటే దట్ షుడ్ కన్సిడర్స్ లో పవర్ సెన్సార్స్, లో పవర్ సెన్సార్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్, లో పవర్ ప్రోటోకాల్స్ సపోర్ట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మనకి బ్లూటూత్ ఉంటుంది, లెస్ ఛార్జ్ ఉన్నా కానీ బ్లూటూత్ ఆపరేట్ చేయొచ్చు మనం. ఇంకొక ఫీచర్, పవర్ సేవింగ్ మోడ్ కూడా ఉండాలి. అంటే లో పవర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది స్లీప్ మోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా, స్లీప్ మోడ్. అండర్స్టాండింగ్ సిద్ధార్థ్? Yes, sir. అర్థమైంది సార్. స్లీప్ మోడ్, పవర్ తక్కువ ఉన్న ఆ ఫీచర్ కూడా తక్కువ పవర్ ఉన్నా కానీ ఆపరేట్ అయ్యేలా ఉండాలి మనకి. నెక్స్ట్ వన్, కంప్యూటింగ్. అంటే ఆపరేషన్, ఎనీ ఆపరేషన్ త్రూ విత్ డివైజెస్తో ఏదైనా ఒక డేటా సెండ్ చేయాలి, లేదా ఒక సర్వర్ నుంచి నువ్వు డేటా తీసుకోవాలి, అవన్నీ కూడా ఫాస్ట్గా మనం చేసే విధంగా ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ అనే ఫీచర్ని కూడా ఇది సపోర్ట్ చేయాలి. ఇంకోటి, సమ్ టైమ్స్ బ్యాండ్ విడ్త్, అంటే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నా కానీ వర్క్ చేసేలా మనకి ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి అన్నిసార్లు మనకి నెట్వర్క్ అన్ని పాయింట్స్ రావు కదా, కొన్నిసార్లు 2 పాయింట్స్ ఉన్నా కానీ యువర్ ఏబుల్ టు వర్క్ విత్ దట్. Yes, sir. అండర్స్టాండింగ్ Yes, sir. సిద్ధార్థ్? అర్థమైంది సార్. అది ఎన్హాన్స్డ్ రిలయబిలిటీ, అంటే ట్రస్టబిలిటీ ఉండాలి, అంటే స్టేబుల్గా మనకి వర్క్ అవ్వాలి. ఆ ఫీచర్ కూడా దట్ షుడ్ బి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, డేటా షేరింగ్. ఫైనల్గా ఈ ఐఓటీ డివైజెస్ మనకి డేటా షేర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ యువర్ డేటా ఫర్ టు ఎనీబడి, దట్ ఫీచర్ షుడ్ బి ప్రొవైడ్. అది కూడా ఐఓటీ డివైజెస్ జనరేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, డేటా Yes, అనాలిసిస్ చేయాలి. అంటే సపోజ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉంది కదా, మెషిన్సే కదా ఐఓటీ డివైజెస్ అంటే. సో ప్రజెంట్ ట్రెండ్ ఏమున్నాయి, ప్రజెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఏమున్నాయి, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెడిక్షన్స్ కూడా మనకి ఇవ్వాలి. yes, sir. అంటే మీన్స్ నోటిఫికేషన్స్, అవి కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, వి డిస్కస్డ్ యాక్సెస్ అండ్ కంట్రోల్, అవి కూడా చెక్ చేయాలి. అంటే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, అట్ ఏ టైమ్ దట్ షుడ్ బి కంట్రోల్ బై అదర్ పీపుల్. నెక్స్ట్ వస్తే ఈవెంట్స్, ఫ్రీక్వెంట్గా ఏది ఈవెంట్స్ యాక్షన్స్ ఏముంటాయి అనేసి మనకి దట్ షుడ్ బి షో. Yes, అంటే టెంపరేచర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెసేజెస్, సపోజ్ ఫిట్నెస్ ట్రాకర్, అంటే టుడే హౌ మచ్ క్యాలరీస్ యూ డన్, yes, ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ మనకి ఈవెంట్స్ చూపించాలి. నెక్స్ట్ వన్, కాస్ట్. ఇది చాలా ఇట్ మ్యాటర్స్ ఎలాట్. అంటే మనకి ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నా కానీ వెన్ యూ గెట్ విత్ లెస్ కాస్ట్, ఆటోమేటికల్లీ ఎవ్రీ వన్ టేక్స్ దట్, ఎవ్రీ వన్ యూజ్ దట్. అంటే ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ మీన్స్ ఆటోమేషన్, ప్రెడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్, అండ్ టు మేక్ డెసిషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ వెనెవర్ యూ పర్ఫామ్ ఎనీ ఆపరేషన్, కాస్ట్ షుడ్ బి లెస్. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ మీద, ఇంటర్నెట్ మీద మనం కాస్ట్ చేస్తాం కదా, మళ్ళీ మనం అదర్ డివైస్ విచ్ ఈజ్ సపోర్ట్స్ ఇంటర్నెట్, ఆ డివైస్ కూడా పర్చేజ్ చేస్తాం.
మళ్ళీ టు పర్ఫార్మ్ అదర్ ఆపరేషన్స్ కాస్ట్ ఉండకూడదు, ఎనర్జీ సేవింగ్స్ ఉండాలి. దీస్ Yes, sir. ఆల్ ఫీచర్స్ షుడ్ బి సపోర్టెడ్ బై ద IoT డివైజెస్. అది ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్. అది సిద్ధార్థ్ IoT గురించి ఇన్ఫర్మేషన్, బ్రీఫ్ Yes, sir. ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ టెలింగ్. Yes, sir. కొంచెం ఐడియా వచ్చిందా? Yes, sir. అర్థమైంది సార్, ఐడియా వచ్చింది. సో నీకు ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్స్ అవి అంటే ఇమేజెస్ అట్లీస్ట్ షేర్ చేస్తే నీకు ఇంకా అర్థమవుతుంది కదా. Yes, sir. అంటే నా దగ్గర ఇమేజెస్ ఉంటే ఆ ఇమేజెస్ ఇఫ్ ఐ షేర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ కదా. Right. ఓకే ఓకే, అది. సో నేను నౌ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ IoT. IoT డెఫినేషన్ ఏంటి? నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్, మీన్స్ డివైజెస్, Yes, sir. vehicles, any home appliances, other items, Yes, sir. which things are embedded, means fixed with sensors, softwares and applications, means technologies. Yes, sir. By using that, you are able to collect the data, exchange the data over the internet. Yes, sir. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక థింగ్ కావాలి మనకి, అది డివైజా, వెహికలా, ఏదైనా అప్లయన్సా, ఎనీథింగ్. అది ఆ డివైస్లో ఏముండాలి? ఎంబెడెడ్ విత్ సెన్సార్స్ ఉండాలి. ఆ Yes, sir. డివైస్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని సపోర్ట్ చేయాలి. అండ్ ఆ Yes. డివైజెస్ షుడ్ సపోర్ట్ అదర్ టెక్నాలజీస్. Yes, sir. అప్పుడే దాన్ని IoT అంటాం. తర్వాత అవి ఇన్ విచ్ ఏరియాస్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఆల్ డివైజెస్, హెల్త్ ఇండస్ట్రీ, నార్మల్ ఇండస్ట్రీస్, ఫ్యాక్టరీస్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఫార్మింగ్ హౌ లైక్ యు ఆర్ యూజింగ్, ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హౌ లైక్ యు ఆర్ యూజింగ్, ఇన్ వేరియస్ ఏరియాస్ వీ డిస్కస్డ్. అంటే దీన్నే మనం ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ లింక్ అయితే మీరు, అంటే సపోజ్ హోమ్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం, అట్ అవర్ హోమ్ లైట్స్ sir. ఆటోమేటిక్ ఆన్ అవ్వడానికి, ఆఫ్ అవ్వడానికి, అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్కి యూజ్ చేస్తాం, హోమ్ సెక్యూరిటీ, వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ పర్పస్, ఇన్ ఇండస్ట్రీస్, ఫ్యాక్టరీస్, హౌ టు ఇంప్రూవ్ దట్ ప్రోడక్ట్స్, హౌ టు మానిటర్ దట్ ప్రోడక్ట్స్, హౌ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ దట్ ప్రోడక్ట్స్, స్మార్ట్ సిటీస్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం, in agriculture how like you are using, in retailing means consumer goods, in transportations, in energies, that means energy and utilities, in environment how like you are using, in education how like you are using, we discussed. After that, whenever that IoT things consist some features, then only you are able to work that device successfully. కనెక్టివిటీ అంటే కనెక్ట్ అయ్యే ఫీచర్ ఉండాలి దానికి. ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ అంటే అది చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ని సపోర్ట్ చేయాలి, చాలా అప్లికేషన్స్ని అది సపోర్ట్ చేయాలి. యాప్స్ సపోర్ట్ చేయనప్పుడు వేస్ట్ కదా, మనం వీఆర్ అనేబుల్ టు యూజ్ దట్. నెక్స్ట్ మన ఆటోమేషన్ అయి ఉండాలి. అది అంటే నువ్వు వర్క్ ఇవ్వంగానే అది ఆటోమేటిక్గా వర్క్ మొత్తం మనకి దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అది సక్సెస్ఫుల్గా పర్ఫామ్ చేయాలి వితౌట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. మళ్ళీ దాన్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేయగలగాలి లైక్ రిమోట్. నెక్స్ట్ వన్, అది డేటా కలెక్షన్ చేయాలి, ఆ డేటాని కూడా అది సెన్స్ చేయాలి, అంటే అది హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనేసి. నెక్స్ట్ వన్, రియల్ టైంలో డేటా ప్రాసెస్ చేయగలగాలి, అంటే ఎవరికైనా మనం పంపించాలి రిపోర్ట్స్ అన్నప్పుడు అది సపోర్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, స్కేలబిలిటీ, అంటే నెట్వర్క్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేసిన డిక్రీజ్ అయినప్పుడు కూడా మనకి ప్రాబ్లం రాకుండా సపోర్ట్ చేయాలి. స్టోరేజ్, that should be stores more data and that should perform every operation successfully. Yes, sir. Next, security and privacy. Security provide చేయాలి, అంటే మనకి ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ కావచ్చు, సమ్ అదర్ ఫీచర్స్ ఏదైనా కానీ అది సెక్యూర్గా ఉండాలి. అండ్ ప్రైవసీ, యువర్ పర్సనల్ డేటా షుడ్ నాట్ బి, యూ షుడ్ నాట్ బి లూజ్ యువర్ డేటా వితౌట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యూ. మీ నాలెడ్జ్ లేకుండా మీ డేటా మీరు లూజ్ అవ్వద్దు, ఆ ఫీచర్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్, లో పవర్ కన్జంప్షన్ ఉండాలి అండ్ ఆపరేషన్ షుడ్ బి పర్ఫార్మ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అండ్ లాస్ట్ వన్, డేటా యు ఆర్ ఏబుల్ టు షేర్ ద డేటా సక్సెస్ఫుల్లీ, యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా సక్సెస్ఫుల్లీ. కాస్ట్ తక్కువ ఉండాలి
ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఎనీ ఈవెంట్ షుడ్ డ్రైవ్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఎనీ కాంటెక్స్ట్ షుడ్ గెట్ నోటిఫికేషన్స్. ఇవన్నీ ఉండాలి. ఇలా వేరియస్ థింగ్స్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సిద్ధార్థ్? Yes, sir. ఆస్క్ మీ. Doubt ఐఎమ్ అర్థమైంది ఆస్కింగ్ యూ సార్. హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? అదే సార్, మీరు చెప్పినవన్నీ అర్థమైనాయి. డౌట్స్ ఏం లేదు. పర్లేదు. అంటే ఇంకా నీకు ఎలా చెప్తే నీకు కంఫర్టబుల్ ఉంటుందో అది కూడా చెప్పొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నాకు ఎలా చెప్పాలంటే, ఇక మీరంటే ప్రస్తుతానికైతే అది లేదన్నారు కదా సార్, నోట్ ప్యాడ్ కంటెంట్ లేదా మీ దగ్గర? లేదు సార్, నా దగ్గర కంటెంట్స్ ఏం లేదు. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నేను అది మీకు వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ. ఎస్ సార్, అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు. అర్థమైంది సో సార్. అంటే ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఇన్ విచ్ ఏరియాస్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్, దానికి ఏ ఏ ఫీచర్స్ ఉండాలి అనేది డిస్కస్ చేసాం కదా. వీటితో పాటు ఎస్ సార్, వైల్ ప్రాసెసింగ్ దట్ ఆల్ ద థింగ్స్, వాట్ ఆర్ ద నెట్వర్క్ లో ఉండే ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి కదా, కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. ఎస్ ఆ సార్ ఉంటాయి సార్. ప్రోటోకాల్స్ ఏని అనేవి కూడా ఉంది మీకు సిలబస్ లో. ఎస్ సార్, సెకండ్ చాప్టర్ ఉంది. ఆ ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి అని అన్ని ఉన్నాయి. దాంతో పాటు యు హ్యావ్ అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ ఆర్కిటెక్చర్ మెయిన్లీ. ఎస్ సార్, ఇందులో సెన్సార్స్ డిఫరెంట్ డివైస్ యాజ్ పర్ డివైస్ ను బట్టి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ యూజ్ చేస్తాం. యాక్చుయేటర్స్ ఎస్ సార్, అవి కూడా ఇచ్చాడు. దాని తర్వాత మీకు టోటల్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటూ ఇందులో ఏ ఏ టూల్స్ వాడతాం మనం, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ టూల్స్, దట్ వన్ ఆల్సో యూ గాట్. నెక్స్ట్ వన్ నెట్వర్క్ లేయర్స్ యూ గాట్. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు మనము డేటాని యువర్ సెండింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ కదా, అది ఎస్ సార్, ఫస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బిట్స్ స్టోర్ చేయాలి. ఎస్ సార్, నెక్స్ట్ బిట్స్ నుంచి ఫ్రేమ్స్, అలా ఫ్రేమ్స్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఏ టైంకి వాట్ టైం యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెండింగ్, ఆ సెషన్ అది ఎస్ సార్, అరేంజ్ చేయాలి సెషన్ లేయర్ లో. ఎస్ సార్, ఆఫ్టర్ దట్ దాన్ని మనం ఏమంటారు, ఒక అప్లికేషన్ లో ఆ డేటా షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ ఎండ్ యూజర్ లెవెల్ కదా, అవును సార్. ఎండ్ లేయర్ దట్ ఈస్. సో అట్లా వేరియస్ లెవెల్స్ లో మనం ఇదన్నీ కూడా నెట్వర్క్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి డివైజెస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ దట్ షుడ్ బి ఫాలో అనేది మనకి కాన్సెప్ట్ ఉంది అంతే. ఎస్ సార్, నేను మీకు నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, నేను అది చూసుకుంటైనా మీరు వినొచ్చు. సిద్ధార్థ్, ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. అదే నోట్స్ చూసుకుంటా వింటే కొంచెం అర్థమవుతుంది. అదే అంటే నేనేమంటానంటే, సపోజ్ 2 టాపిక్స్ మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేయాలి అనుకుంటే దాని కంటెంట్ నేను ముందే మీకు పంపిస్తాను. నేను ఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీరు అది చూసుకుంటే చాలు. ఎస్ సార్, అంతే సార్. అది ఓకేనా మీకు? యా, ఓకే సార్. ఇంద అంటే పిక్స్ లాగా నేను మీకు ముందే పంపిస్తాను, మీకు అది చూసుకుంటూ అయినా వినొచ్చు. ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. ఓకే.